Our honorable dignitaries and esteemed members of the management have just arrived. I request all to please stand. I welcome all the dignitaries. We are going to now commence our program by lighting the lamp at the altar which has already been lit. I request all the dignitaries to please come forward and offer flowers to Ma Saraswati. All auspicious occasions commence with the lighting of the lamp at the altar of Goddess Saraswati, who we regard as an embodiment of all knowledge and wisdom. The lamp at the altar has been lit. Knowledge removes ignorance just as light removes darkness. Knowledge is a lasting inner wealth by which all outer achievements can be accomplished. To make this event a truly blessed one, let us invoke Goddess Saraswati by bowing in obeisance at the altar and seeking her choicest blessings. Shubham Karoti Kalyanam, Arogyam Dhanasampadaha, Shatru Buddhi Vinashaya, Deepa Jyoti Namostute. I salute the Supreme, who is the light in the lamp that brings auspiciousness, prosperity, good health, abundance of wealth, and destruction of intellect's enemy. A very warm good morning, respected President, Dharampet Education Society, Advocate Ulhas J. Aurangabadkar, Vice President, Advocate Sanjeev G. Deshpande, Secretary, Sri Ratnakar G. Kature, our esteemed chief guest of today's program, Padma Shri, Dr. Shri Dhananjay Divakar Saddev and Mrs. Sujata Saddev, Principal, Dharampet M.P. Deo Memorial Science College, Nagpur, Dr. Akhilesh Peshwe, special invitees, alumni of our college, invited guests, colleagues, and my dear friends. With a sense of deep pride and humbleness, I, Mrs. Sujata Ali, welcome you all for the felicitation ceremony of Padma Shri Dr. Shri Dhananjay Divakar Saddev, who is also an alumnus of this great institute, Dharampet MPDO Memorial Science College, Nagpur. At the onset, I request our principal, Dr. Akhilesh Peshwe, to give the opening remarks and welcome all for today's program. Honorable, very esteemed chief guest of today's one, Dr. Dhananjay Saddev, Madam Saddev, Aditi, Ajay, and the beautiful little one, Honorable President of Dharampet Education Society, Dr. Ulhas Aurangabadkar sir, Honorable Secretary sir is going to join soon. Honorable Vice President, Advocate Sanjeev G. Deshpande, highly esteemed dignitaries of the management and esteemed principals, my very endearing mentor and former principal, Professor sir, respected colleagues and dear non-teaching staff, my humble tribute to the founding fathers of our institution. It is indeed an honor for all of us to felicitate Dr. Saddev and along with him the family members too. This day, this program actually will be the guiding spirit for all of us for many years to come, and not just for us, but also for our students. What has this day done to us? When I thought, the first thought that came to my mind was, so many times as a teacher, I ended up crying around. What can I do? Students don't respond. They don't have ideal before them. They don't have an exemplary example or a life before them to which they can relate and link themselves. And now there is a full stop to that story. Here is Dr. Dhananjay Saddev, who has studied in this institution and in the classroom which is there on the first floor, exactly where our students are still studying and where we are teaching. And it's not just that. And
during his, like in between, he studied here, he left his college, and then there is a long pause of 50 years. This long silence actually speaks a lot, and we do not know like what extremities of life he has faced. It is difficult even for us to imagine. And I'm very sure when you will hear him, all it looks so simple, and you feel as if he hasn't really, it was like an easy walk for him, but that is definitely not the case. That's not so. It's a very difficult life for him and for the family also. So many times as educationists, we think about education, and then we also think about what is the aim of education, and then there are many answers to this. Like, if you ask this question, someone will say, okay, you must you must get them on marks, answer the questions given to them. Somebody will say, make them employable. Someone will say, make them entrepreneurs. Someone also will say that make them successful. But you know what? Being successful is not the full story. Because success doesn't necessarily assure fulfillment and contentment of the heart. We need to tell them that you don't need to make life successful, you need to make your life sarthak, meaningful and full of contentment. And that is important. And so, now that Sukhdev sir is here, there is a story for us because of him. And in fact, in the same breath, I would like to request him that allow me to put your photos in your classrooms after this program, so that our coming generations will feel the inspiration. Again, going back to the point, like when we talk about as an education institution and success, it comes with a lot of hardship and hard work. Imagine a young man coming out of with a degree as a doctor, going to the place, and then what difficulties he must have faced. It's difficult to imagine. See, the thing is, during all those trials of life, for us, what is more interesting and curious from him to know is how has he managed to control his anger, how has he managed to control frustrations and other things, other emotions to tide over the difficulties and frustrations of life. That is more interesting to us. So to us, like, we are really, interested in knowing him as a personality, because personality development is something that is the aim of education. And so, with these hopes and with my humble gratitude for accepting this invite, I would like to pause, and my long story of 30 years, that we don't have a ideal or story or some exemplary example before the student has stopped forever, happily. Thank you so much. Jai Jai Bharat. Thank you, sir. Swami Vivekananda has rightly said that it is a privilege to serve mankind, for this is the worship of God. God is here in all these human souls. And this is precisely the principles and the lines on which this great man, Dr. Shri Dhananjay Divakar Satdeo, has been living his life since the past 40 years, dedicating and working ceaselessly for the tribals of Muttal, Wayanad for well over 4 decades. It's no wonder that Sir has been bestowed with this prestigious title of Padma Shri for his untiring, selfless service in the field of medicine. May I now request our Vice Principal and Head of the Department of Microbiology, Dr. Mrs. Archana Kulkarni, to introduce our Chief Guest, Padma Shri Dr. Shri Dhananjay Satdeo. नमस्कार. व्यासपीठावर उपस्थित धरमपेठ शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष व आपल्या समारंभाचे अध्यक्ष आदरणीय ॲडव्होकेट उल्हास औरंगाबाद सर, आजचे सत्कार मूर्ती व आपल्या महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी पद्मश्री डॉक्टर धनंजय दिवाकर सत्देव सर व सौ सुजाता सत्देव मॅडम, तसेच संस्थेचे उपाध्यक्ष माननीय ॲडव्होकेट संजीव देशपांडे सर, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर अखिलेश विश्वे, आपल्यात उपस्थित
धरमपेठ शिक्षण संस्थेचे इतर सर्व माननीय पदाधिकारी, माजी प्राचार्य, अतिथीगण आणि माझे सर्व सहकारी, बंधू आणि भगिनी, हिमालयासारखे उत्तुंग ज्याचे सेवा कार्य आहे आणि बहुआयामी व्यक्तिमत्वाचे जे धन्य आहे, असे आपले माजी विद्यार्थी डॉक्टर धनंजय सखदेव यांच्या कार्याचा गौरव भारत सरकारने पद्मश्री देऊन केला आहे. परंतु आपणही आपल्या या गुणी विद्यार्थ्याच्या कार्याचा गौरव व त्यांच्याविषयी असलेली आपली कृतज्ञता व्यक्त करण्याकरता आजचा हा समारंभ आपण आयोजित केला आहे. काही व्यक्तिमत्वे परिसासारखी असतात की त्यांच्या सहवासात आपलं अवघं आयुष्य सोन्यासारखं होऊन जातं आणि माझ्या मनाला स्पर्शून गेलेलं असंच एक भारदस्त व्यक्तिमत्व म्हणजे डॉक्टर धनंजय दिवाकर सखदेव यांचे कार्य किती आत्मविलोपी प्रसिद्धीपरांगत आहे याची प्रचिती त्यांना जेव्हा पद्म पुरस्कार प्राप्त झाला त्यावर सगळ्यांना आली. आणि हे सर्व शक्य झालं ते केवळ घरातील व संघातील संस्कारांमुळेच. सर्वसामान्यांनी चकित व्हावे असे विशाल सर्वस्पर्शी प्रभावी कार्य त्यामुळेच त्यांना घडलं आहे. डॉक्टर सखदेव यांचे कार्य म्हणजे सेवा हे यज्ञ कुंड समिधा संभावजन या संघगीताने प्रेरित झालेले आहे आणि अशा या समिधे समान समर्पित जीवनाला आमचा मानाचा पुरस्कार. डॉक्टरांच्या जीवन व समाज कार्याबद्दल बोलायचं झालं तर डॉक्टरांचा जन्म नागपुरात एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. त्यांनी हडस हायस्कूलमधून शालेय शिक्षण व महाविद्यालयीन शिक्षण विशेष प्रावीण्यासह आपल्या कॉलेजमधून पूर्ण. वैद्यकीय क्षेत्रात खास रुची असल्याने MBBS ची पदवी त्या काळी नावाजलेल्या गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमधून त्यांनी प्राप्त केली. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करून 1980च्या दशकात समाजसेवेचे व्रत अंगीकारून केरळमधील अतिदुर्गम अशा वायनाड जिल्ह्यातील मुत्तील हे आदिवासी पाडा असलेलं गाव त्यांनी आपली कर्मभूमी म्हणून निवडले आणि ह्याच गावी स्थायिक व्हायचा त्यांनी धाडसी निर्णय घेतला. हे सर्व करत असताना नागपूर शहरामधल्या चांगल्या संधी सोडून शहरातील सर्व सुखसोयी सुधारून ते वायनाड येथे आले. त्या काळी या भागात 1972 सालापासून विवेकानंद मेडिकल मिशन संस्थेचे कार्य सुरू होते. त्यात हातभार लावण्यासाठी नागपुरातील गतिमान जीवन सोडून मुत्तील येथील अनोळखी भागात जीवन प्रवास डॉक्टरने सुरू केला. शांत, मितभाषी, अंतर्मनाने निर्मळ असलेल्या डॉक्टर सखदेव यांनी वैद्यकीय व्यवसायात मानवतेचे व समाजसेवेचे मूल्य खऱ्या अर्थाने अधोरेखित केले. कदाचित बिकट वाढ हीच वहिवाट हे त्यांचे विरत असतात. मुत्तीलसारख्या आरोग्य ठिकाणी आपली नवीन ओळख निर्माण करताना अनेक कठीण प्रसंग व परिस्थिती त्यांच्यावर आल्या आणि त्याचा त्यांनी धीराने सामना केला. मल्याळी भाषेचे ज्ञान नाही, तसंच स्थानिक बोलीभाषा पनियाचा तर गंधही नाही. खानपान, पेहराव सगळंच नवीन, सोयी सुविधा नाही. अडचणींचा भला मोठा डोंगर, पण तरीही या सेवा कुंडात आपली समिधा अर्पण करण्यास डॉक्टर सिद्ध झाले. गेली 40 वर्षे सेवाभावी वृत्तीने ते रुग्णसेवा करत आहे आणि म्हणूनच आज मुत्तील या गावचा कायापालट झाला आहे. त्यांच्या अथक परिश्रमाने आज एका छोट्याशा दवाखान्याचे रूपांतर 35 बेड्स हॉस्पिटलमध्ये झाले आहे आणि तिथे 2-3 निवासी डॉक्टर म्हणजे रेसिडेंट डॉक्टर सुद्धा आपली सेवा देत असतात. 6 आरोग्य उपकेंद्र स्थापन करण्यात आले आहेत. तसेच विवेकानंद मेडिकल मिशन संस्थेबरोबर सिकल सेल ॲनिमिया डिटेक्शन अँड मॅनेजमेंट सेंटरची सुद्धा त्यांनी स्थापना केली आहे. या प्रकल्पात त्यांना 1999 साली ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसचे मोलाचे सहकार्य लाभले. डॉक्टर सखदेवांनी वैद्यकीय व आरोग्य सेवेबरोबरच निरनिराळे सामाजिक उपक्रमही सुरू केले. केतरपुरे सरांचं स्वागत आहे. शिक्षण, स्वयंरोजगार, मायक्रो इन्शुरन्स, स्वयं बचत गट याबरोबरच पारंपरिक कारागिरांच्या
आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांचे कौशल्य अबाधित राहावे म्हणून बांबू प्रक्रिया केंद्र त्यांनी सुरू केलं आहे. त्यामुळे जनजातीय लोकांना स्वावलंबनातून प्रगतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिक्षण व संस्कृती रक्षणाच्या क्षेत्रात विवेकानंद मेडिकल मिशन संस्थेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. खेड्यापाड्यातून सुमारे 100 विद्या केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत आणि ही सर्व केंद्रे ग्रंथालय आणि वाचन कक्षाने सज्ज आहेत आणि ह्या केंद्रांमध्ये स्थानिक तरुण तरुणींना विशेष प्रशिक्षण दिले जाते आणि सुमारे 125 आरोग्य मित्र निर्माण झालेले आहेत जे आपली सेवा सर्वदूर पोहोचवत आहेत. आणि त्यामुळे या केंद्राद्वारे शिक्षण, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, संस्कार, समाजकार्य असा 5 सूत्री कार्यक्रमाचा लाभ आज 1 लाख लोकांपर्यंत पोहोचवला जात आहे. हे फार मोठे कार्य आहे. तर वेळोवेळी असे अनेक धाडसी प्रगतिशील निर्णय घेऊन चैतन्यशील कार्यसंस्कृती डॉक्टरांनी वायनाडमध्ये प्रस्थापित केली. आदिवासी लोकांना त्यांनी आपल्या कार्यातून आत्मसन्मानाने जगण्यास शिकवले व जीवन जगण्याची त्यांना एक नवीन उर्मी दिली. तर अशा या निस्पृह अत्यंतिक समर्पण भाव असलेल्या सेवाव्रती डॉक्टरांना मनोभावे नमस्कार करताना मला असे वाटते की दिव्यत्वाची जेथे प्रचिती तेथे खरं माझे सुरे. त्यांच्या या कार्यात त्यांच्या सुविद्य पत्नी सौ सुजाता गुर्जर सखदेव यांचा लाख मोलाचा पाठिंबा त्यांना लाभलेला आहे. असं म्हणतात, अ मॅन विथ ड्रीम्स नीड्स अ वुमन विथ विजन. आणि नावाप्रमाणेच सुजाता यांनी त्यांच्या चढउतारात त्यांना उत्तम साथ दिली आहे. आदिती व गायत्री अशा 2 मुली त्यांना आहेत. यापैकी गायत्री ही डॉक्टर असून पाटणा येथे सध्या मेडिकल कॉलेजमध्ये ॲनेस्थेशिया या विषयात पोस्ट ग्रॅज्युएट अभ्यास करत आहे आणि फावल्या वेळात ती आपल्या वडिलांना सुद्धा मिळते. मोठी मुलगी आदिती ही विवाहित असून नागपुरात स्थायिक झाली आहे आणि आज आपल्यामध्ये त्यांचे जावई सुद्धा आहेत श्री अजय शाहपूरकर, जे महिंद्रा अँड महिंद्रामध्ये कार्यरत आहे. ते स्वतः मेकॅनिकल इंजिनियर आहेत. गीतेत श्रीकृष्णाने सांगितल्याप्रमाणे कर्मण्येवाधिकार असते मा फलेषु कदाचन या वचनाप्रमाणे त्यांनी आपले आयुष्य समाजकार्यासाठी दिसले. तर अशा या अलौकिक जीवनापासून आपण सर्वांनी प्रेरणा घेतली पाहिजे असं मला वाटतं. आणि आयुष्य कसं जगावं हे त्यांच्याकडून शिकावं. इथे मला विंदा करंदीकरांच्या कवितेच्या काही ओळी आठवतात. मी त्या तुमच्यासमोर सादर करते. असे जगावे दुनियेमध्ये, असे जगावे दुनियेमध्ये आव्हानाचे लावून अंतर, आव्हानाचे लावून अंतर. नजर रोखुनी नजरेमध्ये, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर, आयुष्याला द्यावे उत्तर. पाय असावे जमिनीवरती, पाय असावे जमिनीवरती कवेत अंबर घेताना, कवेत अंबर घेताना. हसू असावे ओठांवरती, हसू असावे ओठांवरती काळीज काढून देताना, काळीज काढून देताना. असे दांडगी इच्छा ज्याची, असे दांडगी इच्छा ज्याची मार्ग तयाला मिळती सत्तर, मार्ग तयाला मिळती सत्तर. नजर रोखुनी नजरेमध्ये, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. धन्यवाद. आपण सर्व कामगारांना विनंती करते की त्यांनी डॉक्टरांचा शाल, श्रीफळ व स्मृतिचिन्ह सत्कार करावा.
you, madam. Most women want a man who's already successful, but a strong woman will want to be a part of a man's struggle, survive it, and walk the difficult path with him and help him succeed in achieving his goals. The age-old adage says, behind every successful man, there's a woman. I would slightly feel that we need to alter that quote because I believe that a woman is an integral part of a man's life. She is never behind him but with him every step of the way, shouldering an equal responsibility and providing a strong support system for the entire family. That is precisely what Mrs. Sujata Satdev has been for this family. And hence, it only seems apt to seize this wonderful golden opportunity to felicitate Madam Sujata Satdev. For this, I now cordially invite the head of the department, Microbiology, Dr. Mrs. Archana Kulkarni, and head of the department, Physics, Dr. Mrs. Seema Ubade, to felicitate ma'am by offering a bouquet, shawl, and shri. Thank you, ma'am. I sincerely request our principal, Dharampet MP Deo Memorial Science College, Nagpur, Dr. Akhilesh Peshwe, to welcome our president, Advocate Ulhas Ji Aurangabadkar, with a bouquet. Thank you, sir. May I now request our Vice Principal Junior College, Dharampet MP Deo Memorial Science College, Nagpur, Mrs. Vinaya Kashikar, to welcome our Vice President, Advocate Sanjeev G. Deshpande, by offering a bouquet. Thank you, ma'am. I sincerely request our Supervisor of Junior College, Mrs. Shobha Jhalke, to welcome our Secretary, Shri Ratnakarji K. Karpure, by offering a bouquet. Thank you, ma'am. I earnestly request our Vice Principal and Head of the Department, Microbiology, Dr. Mrs. Archana Kulkarni, to welcome our Principal, Dr. Akhilesh Peshwe, with a bouquet. Thank you. I now cordially invite our chief guest, Padma Shri, Dr. Shri Dhananjay Divakar Satdev, to address this gathering. माननीय अध्यक्ष श्री औरंगाबाद श्री देशपांडे प्रिंसिपल पेशवे उपस्थित सर्व अध्यापक वर्ग इतर सर्व नमस्कार. तर तुम्ही व्हिडिओमध्ये थोडासा वायनाडचा भाग बघितला, त्याची बाकीची माहिती मी थोडक्यात सांगतो. त्याच्यानंतर काही प्रश्न असतील त्याचे उत्तर देऊ, त्याच्याप्रमाणे जास्ती माहिती घेत आहे. परिचयात सांगितल्याप्रमाणे मी इथून नागपूर जात आहे. झारखंड कॉलेजमध्ये 72 to 74 शिकलो. झारखंड शिक्षण संस्था म्हणजे आपली शिक्षण संस्था आहे. त्यामुळे आज जेव्हा इथे आलो तेव्हा मला अतिशय आनंद झाला. जुन्या आठवणी जाग्या झाल्या. तेव्हा प्राचार्य पाठक सर होते, आज श्री विशाखा सर उपस्थित आहे. या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये आपण
शिकलो आणि मोठे झालो. त्यांनी जो पाया घातला त्याच्या भरोशावर आज जीवने आपण जे आहोत. त्यामुळे मी या सर्व गुरुजनांचा आणि दर्पण कॉलेजचा ऋणी आहे. त्याबद्दल फार म्हणून म्हटलं की आज आनंदाचा दिवस आहे की आपल्या जुन्या अल्मा मॅडम ज्याला म्हणतो तिथे आपण आलो. तर आम्ही इथे कॉलेजच्या जवळच यशवंतनगरमध्येच राहत होतो. त्यामुळे आमच्या अंगणातच कॉलेज होतं आणि कॉलेज जेव्हापासून सुरू झालं तेव्हापासून आम्ही त्याची प्रगती बघतोय. आत्ता त्यांनी सांगितलं की गोल्डन ज्युबिली इयर, तर मला फारच जेव्हापासून आपण सुरू झालो तेव्हा आता आपलं कॉलेज सुवर्ण ज्युबिलीसाठी जात आहे आणि इतकी प्रगती केली. सो आय एम व्हेरी हॅपी आणि अशाची कॉलेजची प्रगती हो म्हणून शुभेच्छा. जेव्हा मी MBBS पास झालो तेव्हा पहिल्यापासून मनामध्ये होतं की आपण आपला समाजासाठी काहीतरी करावं. कारण की लहानपणापासून संघ शाखेत गेल्यामुळे संघाचे संस्कार आणि मनामध्ये एक विचार होता की आपण मेडिसिन झाल्यानंतर वेळ प्लेस नो डॉक्टर, तिथे सोयीने तिथे जावं. तर MBBS झाल्यानंतर मग आम्ही ते कापलेला विवेकानंद मेडिकल मिशनला जात होतो. तिथे डॉक्टर शेनदार होते. ते त्यांनी तेव्हा म्हणजे 70 पहिल्यांदा जेव्हा ते पास झाले त्या 70sमध्ये ते वेटलो लोहारकडा. तिथे त्यांनी आपलं वनवासी करणाऱ्यासारखं जे हॉस्पिटल होतं तिथे काम चालू केलं. पण ते इमर्जन्सीमध्ये मग त्यांना परत यावं लागलं. त्यांची ओळख माझी तिथे कापलेच्या मेडिकल मिशनमध्ये झाली. तर ते त्यांच्याशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की आपण MBBS पास झाल्यानंतर असं काम आपल्या क्षेत्रामध्ये करू शकतो. तर तो एक सर्वात प्रेरणाचा बिंदू होता की डॉक्टर शिलेदारांशी बोलणं झाल्यानंतर. त्याप्रमाणे मनामध्ये इच्छा प्रबळ झाली की आपणही शिलेदारांसारखं करावं. मग मी संघाच्या अधिकाऱ्यांशी बोललो. मग तेव्हाचे संघचालक पूजनीय बाळासाहेब देवरस त्यांच्याशी बोलणं झालं. मग तेव्हा सांगितलं की त्यांनी केरळामध्ये आपलं विवेकानंद मेडिकल मिशनचं हॉस्पिटल आहे तिथे डॉक्टर मिळत नाही आहे. मग त्यांनी सांगितलं की तू केरळमध्ये जा. त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्तराखंड म्हणून मी 1980मध्ये वायनाडमध्ये गेलो. ते विवेकानंद मेडिकल मिशनचं हॉस्पिटल सुरू झालं होतं. पण जेव्हा मी गेलो तेव्हा ॲक्च्युली तिथे तुम्ही विचार करू शकता की 40 वर्षापूर्वी तेव्हा वायनाडसारख्या वनवासी क्षेत्राची काय परिस्थिती असेल. तुम्ही काही लोकांचे जर गडचिरोली वगैरे बघितलं असेल तर ते तशा प्रकारचे ठीक फॉरेन जे वायनाड जो आहे तो थोडक्यात सांगितलं तर निलगिरी बायोस्फिअर त्याच्या हे उटी आणि भोजपूर डिस्ट्रिक्ट आणि मैसूर त्यांनी ज्यांनी बघितलं असेल त्याच्या नेक्स्ट आहे वायनाड. म्हणजे नॉर्थ केरळमध्ये आहे पण नॉर्थ केरळा. आणि निलगिरी त्यांनी ज्यांनी बघितलं असेल मुतुमलाई वाईल्ड लाईफ सँक्च्युरी, बंदीपूर आमची वायनाडची मुत्तंगा आणि इकडे नागरहोळे. तो बेल्ट आहे थिक फॉरेस्टचा आणि पूर्ण घनदाट जंगल आहे. अजूनही तिथे अजूनही म्हणजे आता वाघ हत्ती सगळे असल्यामुळे आत्ताही सध्या जे मागच्या आठवड्यातच ज्याला म्हणतात ह्युमन कॉन्फ्लिक्ट तो वाघ आमच्या त्या वायनाडच्या ज्या भागामध्ये शिरलेला आहे तर तिथे थोडंसं म्हणजे भीतीचं वातावरण आहे. तर अशा परिस्थितीमध्ये 40 वर्षापूर्वी जेव्हा आम्ही गेलो होतो तिथे तर 2-3 जे लोक काय प्रॉब्लेम्स. तर मुख्य प्रॉब्लेम मी जेव्हा गेलो तेव्हा नवीन प्रदेश, नवीन भाषा, नवीन तिथलं कल्चर त्याला म्हणतात. केरळी कल्चर, मराठी कल्चरमध्ये खूप फरक पडतो. जेवण आणि बिलकुल दुसरं बाजूला वनवासी क्षेत्र. तर तिथे माझ्याबरोबर एक कर्णाकर म्हणून जे एज्युकेशन डिपार्टमेंटमधून रिटायर्ड झाले होते ते सात्विक एक संन्यासी सारखे जीवन व्यतीत करणारे असल्यामुळे त्यांनी माझ्याबरोबर तेव्हाच ते रिटायर्ड आले. तर त्यांच्यामुळे त्यांनी मला गाईड फिलॉसॉफर माझ्याबरोबर गाईड इंग्लिश टू मल्याळम इंग्लिश शिकवले. मुख्य होता की आपल्या वनवासी क्षेत्रामध्ये 2-3 भाग आहे की तेव्हा वनवासी पूर्ण ज्याला आपण म्हणतो मोस्ट बॅकवर्ड म्हणजे नॉन ट्राईब आणि ट्राईबमध्ये बिलकुल डिस्कनेक्टेड.
आणि जसंच्या तसं म्हटलं नाही तरी अनटचेबिलिटी आणि बॉन्डेड लेबर हे दोन्ही प्रॉब्लेम्स होते. तिथे बिलकुल शिक्षणाच्या सोयी नव्हत्या, हेल्थ सिस्टीम झिरो, नो कम्युनिकेशन, म्हणजे कट ऑफ जे आपल्या वनवासी बंधू आहे लिटरली कट ऑफ फ्रॉम मेन स्ट्रीम. आणि आपण बाहेरून जर कोणी त्यांच्या खोलीत गेला तर ही इज नॉट वेलकम आणि त्यांना ते बाहेरून जाणंही मुश्किल होतं. आणि आपण नवीन, त्यामुळे सुरुवातीला ॲक्च्युली ज्या हॉस्पिटलमध्ये कोणी पेशंट नाही, आपल्याला नवीन जागा आहे, सर्व नवीन, हळूहळू तिथे ॲडजस्ट करण्यामध्ये थोडासा वेळ गेला. पण लोक विचारतात की तुम्हाला त्रास झाला का? त्रास झाला पण कसा की इथे तो त्रास होताच, म्हणजे तिथे जाऊन नवीन काही त्रास होता एक्सपेक्ट करतो की आपण जेव्हा मनाचे क्षेत्रात किंवा अशा दुर्गम ठिकाणी जातो तर तिथे सर्व सोयी असलेलं हॉस्पिटल किंवा काही नसेल, तिथे अजून जास्ती त्रास, जास्ती याच्यामध्ये जे आहेत त्यांच्यात आपण काम करायचं आहे, त्यांना मदत करण्यासाठी जाताना आपला जो त्रास आहे तो अगदी कमी आहे. त्यामुळे त्रास सहन करायचा नाही, त्या त्रासात राहून आपले जे डिसएडव्हान्टेज बंधू भगिनी आहेत त्यांच्यासाठी आपण काम करण्यासाठी गेलेलो आहे. म्हणून मग तिथे हळूहळू काम सुरू झालं. तेव्हा थोडंसं प्रसंगाचं काम होतं तिथे त्यांच्याबरोबर आणि वनवासी कलावंतांचे काम होतं. हळूहळू मग वनवासी क्षेत्रात जाऊन त्यांच्याशी परिचय करणं, त्यांचा विश्वास आपल्यावर निर्माण करणं, मैत्री करणं. आणि कारण की तेव्हा आपले जे वनवासी बंधू आहे अजूनही तसंच आहे, पण तेव्हा तर बिलकुल त्यांचं जे मेडिसिननी काही बरं होतं हा विश्वास बिलकुल नव्हता. हॉस्पिटल जाणं किंवा मेडिसिन घेणं हा त्यांचा काही विचार नव्हता. त्यांचं आपण म्हणतो त्याप्रमाणे अजूनही तसंच आहे, दैविक म्हणजे गॉड्स कर्स किंवा असं तिथले जे नॅचरल मेडिसिन्स असतात ते घेणं आणि बाकी मग देवावर सोडून देणं असं असल्यामुळे मेडिसिननी रोग बरा होऊ शकतो हे त्यांना पटण्यासाठी पुष्कळ त्रास झाला म्हणजे महत्त्वाचं काम होतं. पण हळूहळू त्यांच्याशी आम्ही सांगितलं आमचे कार्यकर्ते होते त्यांच्याबरोबर जाऊन जेव्हा सारखं आपण जायला लागलो, आपल्यावर विश्वास त्यांचा किंवा हा डॉक्टर सांगता होते बरोबर असा त्याच्यानंतर मग तिथे स्वामीजी पेजवारच्या विश्वेशतीर्थान होते, त्यांच्याशी बोलून झाल्यानंतर मग त्यांनी सांगितलं की तुम्ही मोबाईल मेडिकल चालू करा. तर त्यांनी मग तिथे कॉफी बोर्ड आहे, तो कॉफी ग्रोईंग एरिया आहे, तेव्हा त्यांनी तिथे जे चेअरमन होते त्यांना सांगून आम्हाला एक मोबाईल मेडिकल युनिट डोनेट केली. ती सुरू झाल्यानंतर मग आम्ही वायनाडच्या अगदी दुर्गम क्षेत्रामध्ये रिमोट, कारण की सांगितलं की थिक फॉरेस्ट आहे, नो रोड्स, अशा परिस्थितीत मग आम्ही रोज वेगवेगळ्या भागात जाऊन मेडिकल कॅम्प्स करायला सुरुवात केली. आणि मग ज्यामुळे आम्ही आपण बाहेरून येतोय त्यांच्याशी मैत्री करतोय तर मग हळूहळू त्यांचा विश्वास झाला आणि मग ते मेडिसिन घ्यायला तयार झाले. मग काही लोकांचं क्युअर बिकॉज ऑफ मेडिसिन, तसा हळूहळू विश्वास झाला. मग त्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट व्हायला लागले. तर हळूहळू जो फरक पडला तर त्याच्यामध्ये म्हणजे वायनाडमध्ये जे काही हेल्थ सिस्टीममध्ये हा जो फरक पडला, ज्या पोस्ट नाही केलं तरी विवेकानंद मिशनचा मोठा भाग आहे. त्याच्यानंतर दुसरा विषय झाला की नानाजी देशमुख आले होते. तेव्हा आम्ही वनवासी कॉलेज क्षेत्रामध्ये प्रवास केला, तेव्हा ते गुंड्याचा अंत्योदयाचा त्यांचा मोठा प्रोग्राम चालू होता, त्यांच्याविषयी विचार चालू होता. तेव्हा आम्ही जेव्हा कॉलेजमध्ये एका वनवासी क्षेत्रात गेलो तेव्हा त्यांच्याशी बोलताना त्यांनी एका युवकाला विचारलं की काय हवं. तर त्यांनी जेव्हा सांगितलं आम्हाला तुमच्यासारखं व्हायचं आहे, तो एक टर्निंग पॉईंट होता. मग त्यांच्याशी बोलणं झालं, म्हणजे जो त्यांना वाटतं की आपण आणि त्यांच्यामध्ये फरक आहे, आपण डेव्हलप्ड आहे, ते अनडेव्हलप्ड आहे. सो त्यांनी एका छोट्या गोष्टीत सांगितलं आम्हाला तुमच्यासारखं व्हायचं आहे. तेव्हा मग नानाजींशी आणि आपल्या की नुसतं आपण हेल्थ करून काही उपयोग नाही ना, म्हणून मग आम्ही नानाजी आहे जो अंत्योदय तो मला ठेवून 5 पॉईंट प्रोग्राम तयार केला. त्याच्याप्रमाणे 5S स्वास्थ्य, शिक्षण, संस्कार, स्वावलंबन आणि सामाजिक. तर त्याच्यामध्ये आता जे आपले पंतप्रधान मोदी जे आहेत आत्मनिर्भरता तो आता सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे. त्याच्याप्रमाणे प्लस टोटल डेव्हलपमेंट, सबका साथ सबका विकास
तर हा सध्या आमचा जो विचार आहे तो पहिल्यापासून मनामध्येच होता आणि मुख्य काय होतं की बाळासाहेबांनी सांगितलं होतं आणि निर्णय होता की तिथे बिग हॉस्पिटल म्हणजे व्हर्टिकल ग्रोथ नको, इट शुड बी हॉरिझॉन्टल ग्रोथ. सो वी हॅव टू टेक अवर सर्व्हिसेस टू दी डोअर स्टेप ऑफ नीडी. त्यामुळे मोठं हॉस्पिटल पहिल्यापासून प्लॅन राहतो आणि हॉरिझॉन्टली आणि आमचा रीच आता चांगलं झालेलं आहे. थोडक्यात मी काय काय ॲक्टिव्हिटी सांगतोय. स्वास्थ्यमध्ये म्हणजे हेल्थ, तिथे आमचं पोलिसांनी सांगितल्याप्रमाणे 35 बेडेड हॉस्पिटल आहे. तिथे मिनिमम ज्या फॅसिलिटीज सगळं असतात, एक्सरे ECG सगळं आहे. व्हिजिटिंग डॉक्टर्स आहेत. एक डॉक्टर मुकुंद आहेत हैदराबादचे सोयीसर, ते दर महिन्यात कार्डिओलॉजिस्ट आहे. आमच्याकडे एक औषध आहे, कार्डिओलॉजी क्लिनिक चालतं. आय केअर हॉस्पिटल आहे, कॅलिकट आहे, तिथून येतात, कॅटरॅक्टचे ऑपरेशन्स करतो. बाकी युरोलॉजी म्हणजे वेगवेगळ्या टाईपचे स्पेशालिस्ट येऊन मिनिमम आपण हॉस्पिटलमध्ये जे करू शकतो, एक गुड फॅमिली हेल्थ सेंटर ते करतो. दुसरं आहे मोबाईल मेडिकल युनिट. नियरली 400 मेडिकल कॅम्प्स पर इयर, म्हणजे डेली आम्ही पूर्ण रिमोट एरियामध्ये मंथली जो प्रोग्राम असतो त्याच्याप्रमाणे जात असतो. तिसरं एक स्वास्थ्य मित्र. आम्ही आमच्या वनवासी क्षेत्रामध्ये प्रत्येक कॉलनीमध्ये जे आपले वनवासी यूथ म्हणजे लहान तरुण आहेत त्यांना शिकवलेलं आहे आणि फर्स्ट एड बॉक्स दिलेला आहे. तर ते तिथे हेल्थ एज्युकेशन जे लोक फर्स्ट एडमध्ये मेडिसिनमध्ये देऊ शकतात ते, आणि मग जे सिरियस पेशंट आहे त्यांना आपल्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन येऊन आणि फॉलोअप ट्रीटमेंटसाठी ते करतो. त्याच्यानंतर स्वास्थ्यामध्ये 2 महत्त्वाचा भाग आहे. आणि सिकल सेल ॲनिमिया. इथे लोकांनी ऐकलं असेल की इथे आपल्या काही कम्युनिटीजमध्ये सिकल सेल ॲनिमिया पुष्कळ जास्ती आहे. त्याच्यामध्ये एक इज अ जेनेटिक डिसीज, त्या जे पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तर त्याच्यामध्ये काय होतं, हिमोग्लोबिन मध्ये खराब झाल्यामुळे त्याचं लाईफ कमी असतं आणि त्या कॉम्प्लिकेशन्समध्ये ॲनिमिया, जॉन्डिस, बोन पेन्स, विकनेस आणि जर क्रायसिस जास्त झाला तर सडन डेथ. तर सडन डेथमुळे फार तिथे भीतीचं वातावरण होतं. मी जेव्हा गेलो तेव्हा तिथे असे काही केसेस बघितल्या, पण तिथे डायग्नोसिस नसल्यामुळे कारण माहीत नव्हतं. पण मग तिथे जे कलेक्टर होते चव्हाण, त्याच्याशी बोलून ते वॉज फ्रॉम दिल्ली, तर ते जेनेटिक डिपार्टमेंट एम्सची बोलून तर त्यांची टीम आली आणि मग एक कन्फर्म झालं की दिस इज सिकल सेल ॲनिमिया. त्याच्यानंतर ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी, त्यांनी एक रिसर्च प्रोजेक्ट घेतला विथ स्वामी विवेकानंद मिशन. 4 वर्ष आम्ही तो प्रोजेक्ट चालवला आणि रोज आमची गाडी पूर्ण वायनाडमध्ये वेगवेगळ्या कॉलनीमध्ये प्लॅन विथ सर्व्हिसेस फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट, मी कलेक्टर आणि DMO आमची टीम होती आणि आम्ही 1 लाख ऑपरेशन स्क्रीन केली ब्लड टेस्ट करून आणि त्यांना इलेक्ट्रोफोरेन्स करून सिकल सेल ॲनिमिया जो आहे ते कन्फर्म झालं. त्याच्यामध्ये आम्ही कार्ड्स पण दिले. रेड कार्ड जे डिसीज आहे ते, ब्ल्यू कार्ड फॉर कॅरियर्स अँड व्हाईट फॉर नॉर्मल. तर त्याच्याप्रमाणे आम्ही डायग्नोसिस झाल्यानंतर ट्रीटमेंट जे मिनिमम, कारण की इट इज इनक्युरेबल, पण टू प्रिव्हेंट दी क्रायसिस जे मिनिमम करू शकतो ते करू शकतो. प्लस काउन्सिलिंग. 1 इज मॅरेज काउन्सिलिंग की कॅरियर्स अँड डिसीज शूड नॉट मॅरी. तर ते त्यांना कळणार नाही कॅरियर्स आणि हे म्हणून. तर ते आमचं जे आहे ब्ल्यू कार्ड आणि रेड कार्ड, तर ते फार उपयोगी पडतं. त्यांना आम्ही सांगू शकतो की ते 2 निळ्या रंगाचे कार्ड आहेत, त्यांनी एकमेकाशी तुलना करू नये. ते काउन्सिलिंग पूर्ण सक्सेसफुल नाही, पण आता ते मान्यता झालेली आहे की या प्रकारचं लग्नाच्या आधी टेस्ट करून जर विचार केला तर वी कॅन प्रिव्हेंट बर्थ ऑफ सिकल सेल डिसीज चाइल्ड. तर आमचा तोच प्लॅन आहे की वायनाडमध्ये एक सिकल सेल डिसीज फ्री वायनाड इन नेक्स्ट 2 years. हेल्थमध्ये अजून कोविडमध्ये आम्ही चांगलं काम केलं ट्रीटमेंटसाठी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये, पण बाकी आम्ही 27 पंचायतमध्ये हेल्थ टेस्ट केले होते. कोविडचे पेशंट्स आहेत त्यांना मदत करणं आणि आम्ही एक कोविड फिल्म केलेली आहे ती कॉलनीमध्ये दाखवतो एज्युकेशनसाठी, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ किट्स आणि मग वॅक्सिनेशन कॅम्प्स. ॲक्च्युली आमच्या हॉस्पिटलमध्ये आम्ही पुष्कळ कॅम्प्स घेतले आणि गव्हर्नमेंटचंही मान्य होतं की वनवासींसाठी जर हॉस्पिटलमध्ये कॅम्प ठेवला तर इट इज सक्सेसफुल. तर आम्ही सगळ्या दृष्टीने कोविडसाठी जितकं काही करता येईल तितकं करतो आहे आणि अजून जर थर्ड वेव्ह येणार नाही अशी अपेक्षा करू तर त्याच्यासाठी आम्ही तयार आहोत. दुसरा महत्त्वाचा भाग आहे शिक्षण. त्याच्यासाठी आम्ही आमची एक ट्रायबल स्कूल आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं 1 टीचर स्कूल्स.
125 टीचर स्कूल्स इन रिमोट बनवासी क्षेत्रामध्ये ते रोज संध्याकाळी 2 तास तिथे शिकवतात. बेसिकली ट्युशन सेंटर्स आहेत. ते शाळेत जातात दिवसा आणि संध्याकाळी आमच्या सेंटर्समध्ये येतात. तर त्याच्यामध्ये 2 आहे की ड्रॉपआउट्स कमी करणं आणि इम्प्रूव्हिंग दी एज्युकेशनल स्टँडर्ड्स. तर आमच्या शाळेत जे विद्यार्थी शिकतात ते तिथले जे शिक्षक आहेत शाळेतले त्यांचंही असंच म्हणणं आहे की जे आमच्या इथून शिकवलेले आहेत त्यांचं ड्रॉपआउट्स फारच कमी झालेलं आहे आणि एज्युकेशनली आर व्हेरी गुड. आणि आता खूप मुलं आमच्या प्रयत्नाने पूर्ण शिक्षण करतात आहे आणि हायर एज्युकेशनला जातात आहे. आणि त्यातले आता 4-5 डॉक्टर्स MBBS डॉक्टर झाले आणि त्यातले 2 डॉक्टर्स आपल्या हॉस्पिटलमध्ये काम करत होते. ते एक आनंदाची गोष्ट आहे. तिसरं मग स्वावलंबन आहे की जसं सांगितलं की आत्मनिर्भरता पंतप्रधान त्याच्याप्रमाणे आपण व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स चालू केलेले आहेत. बांबू क्राफ्ट आहे, टेलरिंग आहे आणि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आहेत. असे विविध उपक्रम करून स्वाभिमानी करणं आणि सोशल इकॉनॉमी कधीही गेट्स बेटर. तर ते झालं की मग तो दुसऱ्यावर अवलंबून राहणार नाही आणि स्वावलंबी होईल आणि आत्मनिर्भर होईल. तर त्याच्यामध्ये आपण जितकं करता येईल त्या सर्व ॲक्टिव्हिटीज करतो आहोत. आणि मग संस्कार वर्ग आहेत, रविवारी संस्कार वर्ग चालतात मुलांसाठी. त्याच्यामध्ये आपले जे भारतीय संस्कार आहेत त्याचं क्लास घेऊन आणि प्लस त्यांचे लोकल जे वनवासी संस्कार आहेत तेही त्यांच्याबरोबर त्यांनी विसरू नये या सर्व मिळून त्या संस्कार वर्गाचा चांगला उपयोग आहे. सामाजिक आहे तर तिथे ग्रामसेवा समिती कॉलेजमध्ये आहेत. ते दर महिन्यात असतात. जसे जी आपली शाळा आहे ती आणि बाकीचे त्यांचे जे प्रॉब्लेम्स असतील ते स्वतः डिस्कस करून स्वतः सॉल्व्ह करतात. अशा या 5 ॲक्टिव्हिटी मिळून आपण टोटल डेव्हलपमेंटसाठी प्रयत्न करतोय. गेल्या 40 वर्षामध्ये पुष्कळ घडलं, पुष्कळ साधून करायचं आहे. पण जे काही करता आलं त्याच्यामध्ये सांगितलं की संघाचे स्वयंसेवक वनवासी कल्याणाश्रम या सगळ्यांनी मिळून जे काम करतात आहे प्लस काही ऑर्गनायझेशन्स आहे कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड, कोचिंग शिपयार्ड या सर्वांनी CSR डोनेशन्स या सगळ्यांच्या याच्यामुळे मेडिकल मिशनचं जी प्रगती झालेली आहे त्याच्यानंतर हे जे काम झालं त्याच्यामुळे पद्मश्री मिळाली. तर पद्मश्रीचा 2 भाग आहे की जेव्हा डिक्लेअर झाली तर अन्नदान सर्वांनी म्हटलं की काय तर म्हटलं की पर्सनली की बा आपण गेलो वायनाडमध्ये काही काम केलं त्याचं रिकग्निशन की बा चांगलं काम झालं सर्व म्हणून रिकग्नाइज तर इट इज हॅपीनेस. आणि दुसरं काय मिळाल्यानंतर इट इज गिव्स मोर मोटिवेशन, मोर एन्थुझियाझम. तर आपण सगळं या ह्याच्यावर जास्ती काम करू आणि जास्त उत्साहाने करू. दुसरा भाग असा आहे की इट इज नॉट वन मॅन शो. तिथे सगळे मी सांगितल्याप्रमाणे विवेकानंद मिशनचे डॉक्टर्स आहेत, सगळे वर्कर्स आहेत, संघाचे आहेत, सर्वांचा मिळून आहे. प्लस इथून मी सांगितलं की शिकून गेलो त्यांनी आपली पाया स्ट्रॉंग केला शिक्षण. या सर्वांचा मिळून भाग असल्यामुळे त्या सगळ्यांची जे आहे ते पद्मश्री मी त्या सगळ्यांना समर्पित करतो. शेवटी आपले दर्पण एज्युकेशन सोसायटी यांनी सांगितलं की आता फार उत्तर प्रगती करता येतं. काल अध्यक्षांशी बोलत होतो. केला इन्स्टिट्यूशन्स आहेत तिथे पण आपल्या दर्पण सायन्समध्येच 2000 विद्यार्थी आहेत, गोल्डन ज्युबिली आहे. तर या आपल्या स्वतःच्या म्हणजे दर्पण शिक्षण सुद्धा आपण स्वतःचे म्हणतो कारण की मी लहानपणापासून करतोय. आम्ही गांधीनगरमध्येच याचे होते प्राचार्य श्री वेलकर, कृष्णा देशपांडे, नेक्रामेटा शाळा होती त्यांच्या मार्गदर्शनात झालो आहे. त्यामुळे फार आनंद आहे की आपली स्वतःची शिक्षण संस्था इतकी मोठी होते नावाजलेली आहे. तर त्याचा मला अभिमान आहे आणि अशीच उत्तरोत्तर प्रगती हो अशी मी शुभेच्छा देतो. या कार्यक्रमात बोलवल्याबद्दल धन्यवाद. सर्वांना शुभेच्छा. Thank you, sir, for your truly inspirational real-life experiences shared by you. Faith in God can move a mighty mountain, and faith in yourself with God watching your back can make the impossible possible.
adapting to a new culture, learning a new language, changing the mindset of the tribals, and never giving up, consistently striving selflessly for curing the sick and needy. We generally tend to read these things in books or watch it in movies. But today, we are so fortunate to have met such a humble, down to earth, great person like you, who has and continues to live a life dedicated to serving mankind. Thank you once again, sir. I believe that these 4 lines of a poem I just recollected goes very well for you. Taken from Robert Frost. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Thank you, sir. If anyone wishes to put forward any questions to sir, can kindly do so now. एखादा अविस्मरणीय प्रसंग सांगा ना तुमच्या या प्रणालीचा असा विशेष घडलेला किस्सा. नानाजी देशमुख that is the biggest turning point. आणि ते तेव्हा झाले होते मी गेल्याबरोबर आम्ही जेव्हा गेलो काय मध्येच नानाजी देशमुख आले होते आणि डिस्कस करायसाठी काय करायचे. तेव्हाच आम्ही वनवासी क्षेत्रात गेलो होतो त्या कॉलनीमध्ये. तोच तेव्हा विचारला कारण की काय करता येईल. तर त्या जो तरुण होता त्यांनी जेव्हा सांगितलं की वी वॉन्ट टू बिकम लाईक यू, दॅट वॉज दी टर्निंग पॉईंट इन आवर लाईफ थिंकिंग. जे आपण तिथे आम्ही मेडिसिन पण घेत होतो, पण नुसतं मेडिसिन करून काही तो एक जीवनाचा एक भाग आहे. पण तुमच्यासारखं बनत असेल तर आपल्याला खूप काही करावं लागेल. हा जो त्यांनी आपल्याला शाळेला ट्रेनिंग टाकली मग आणि नानाजीसारखे इतके मोठे कार्यक्रम म्हणजे त्यांनी हा पूर्ण आयुष्य या विषयावर गोंडासारखा चांगला मोठा प्रोजेक्ट केलेला आहे. त्यांच्याशीच बोलत आल्यानंतर त्यामुळे आणि मग ते भास्करराव होते आणि मग बाळासाहेब देवरा सर्वांशी बोलून या विषयावर मग बोलणं झालं आणि मग हा टोटल डेव्हलपमेंटचा कन्सेप्ट तिथे कसा करता येईल तो आम्ही विचार करून हा जो 5 पॉईंट प्रोग्राम आहे त्याच्यावर काम. If anybody else would like to ask any questions. मॅडम, सर तुम्ही मुत्तीलसारख्या अगदी अतिदुर्गम भागात कार्य करत होता आणि तिथे जे आदिवासी होते ते आधीपासून त्यांना होणाऱ्या रोगांकरता अंधश्रद्धेला बाळगून होते आणि तसे त्यांचे उपचार चालत असतील. तुम्ही वैद्यकीय ज्ञान तिथे घेऊन गेल्यानंतर साहजिकच तुम्ही जे मेडिसिन्स किंवा हे देणार त्याच्यामुळे त्यांच्या परंपरागत चालत आलेल्या याच्यावर जर परिणाम होत असेल तर त्यांचा रिस्पॉन्स कसा होता जेव्हा तुम्ही प्रथम दर्शनी उपचार करायला सुरुवात केली? नाही, आम्ही त्यांची ट्रीटमेंट चुकीचे किंवा तुम्ही ते घेऊ नका असं नाही सांगितलं. अजूनही आम्ही तिथे चांगले वैद्य म्हणजे त्यांचे जे नाडा वैद्य म्हणतात ते अजूनही 4-5 तिथे फेमस आहेत की ऑर्थो किंवा लोकल मेडिसिन्स किंवा असे काही काही जे आहेत त्यांच्याकडे चांगले औषध आहेत आणि ते त्यांचेच औषध घेतात. त्याच्यानंतर मग जे सिरियस आहेत जसं आम्ही सिकल सेल ॲनिमिया किंवा आता बाकी आम्ही दुसरं करतो TB पण करतो आम्ही. वी गॉट बेस्ट एनजीओ अवॉर्ड फॉर TB RTPCमध्ये. ते बाकीचे डिसीजेस आहे आणि मग आता लाईफस्टाईल डिसीजेस ऑल्सो. हळूहळू त्यांच्यामध्ये तो अवेअरनेस आता आलेला आहे की लॉंग टर्म जे इलनेसेस आहे किंवा ॲक्यूट इलनेसेस त्याच्यासाठी ते सांगितलं आमच्या मोबाईल क्लिनिकमुळे आम्ही रोज दिल्यामुळे मग तो एक विश्वास निर्माण झाला की पर्सनली काय की तेव्हा ॲक्च्युली कोणीच नव्हतं. गव्हर्नमेंट जरी असं तर एक छोटे होते तर मेडिकल मिशन इज पायनियर इन दिस फील्ड. आणि अजूनही आता जरी गव्हर्नमेंट तर बाकी सेटअप झाले तरी जोरजरचे पेशंट अजूनही त्यांना जर जास्त काही वाटलं की उपचार घ्यायचा आहे तर ते अजून जे म्हणतात की आपण मोठं हॉस्पिटल जाऊ डॉक्टरांना भेटू मग विचार करू. तर तो जो विश्वास आहे तो अजून आहे. तर तो आपला एक सॅटिस्फॅक्शन किंवा इतके वर्ष काम केलं तर ते अगदी मान देऊन येतात आणि आपला विचार आपल्याशी विचार विनिमय करून त्यासाठी करतो. तर दॅट इज अवर अचिव्हमेंट की तो विश्वास आपण तयार केला. थँक्यू. केरळ राज्याला तशी राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमी आहे. आपण एकीला गेलं तिथे
मी 79 होतं खेळामध्ये तर ती करत होतो संघर्ष. तर जरी आपलं काम हे राजकीय स्वरूपाचं नसलं तरी सुद्धा विवेकानंद मेडिकल मिशन, संघ परिवार आणि एक मार्क्सवादी विचारसरणी, तर तुम्हाला तुमच्या कार्याचा विरोध सहन करावा लागला आणि त्याला तुम्ही करून सामना केला. हां, त्याच्यात महत्त्वाचा भाग असा आहे की जेव्हा वनवासी क्षेत्रात आपण काम चालू केलं तेव्हा तिथे फॉर्च्युनेटली दुसरा कोणी कॉम्प्युटर नव्हता. म्हणजे आम्हीच पहिले आहे की ते ॲक्च्युली मोबाईल घेऊन जंगलामध्ये गाडी घेऊन गेलो. त्यामुळे त्यांनाही गरज होती आणि आपण नाव म्हणजे जरी संघाचं हे असलं तरी बेसिकली आपण जे अजूनही काम करतोय ते इज नॉन पॉलिटिकल. म्हणजे आपण काही तिथे पॉलिटिक्स शिकवत नाही. सगळ्यांना माहिती आहे की संघाचे इन्स्टिट्यूट आहे. अजूनही आपल्याशी गव्हर्नमेंट मशिनरी, कलेक्टर, DMO सगळे आपल्याशी परिवारी वागतात, म्हणजे सन्मानाने वागतात आणि पूर्ण कोऑपरेट करतात. पण लोकल लेवलवर जसा एक टिमनेली एरिया आहे तो नक्सलाईटचा एरिया आहे. तर तिथे मेडिकल कॅम्प करताना 2-3 तास त्यांनी प्रयत्न केला की नाही होणार. एक दिवस सांगितलं की उद्या आम्ही कॅम्प करू. तर तो थोडंसं त्याला टेन्शन तिथे निर्माण झालं होतं. पण फॉर्च्युनेटली त्यांच्या सिनियर्सना आपले लोक जाऊन भेटले की मेडिकल कॅम्प आहे तिथं त्यामध्ये आम्ही काही डावडावड करत नाही. मेडिकल कॅम्प झाला तर तुमच्या म्हणजे त्यांचे जे फॉलोअर्स आहेत वनवासी आहेत, पण आम्ही काही पॉलिटिक्स बघत मेडिसिन देत नाही ना. मग त्यांनी मान्य केलं की जर महापॉलिटिकल मेडिकल कॅम्प असेल तर काही हरकत नाही. तर मग त्यांनी जे लोकल लिडर्स होते आपण सांगितलं की मेडिकल कॅम्प होऊ द्या, बाकी तुम्ही त्रास देऊ नका. पण असे फिजिकल क्लॅशची आली नाही. पण असे जे लोकल काही हेड स्ट्रॉंग असतात नक्सलाईट किंवा CPFचे ते तिच्या वेळा लोकांवर थोडंसं असं आहे मेडिसिन घेऊ नका. म्हणजे ते थोडं फिजिकल क्लॅश नाही झाला पण पॉलिटिकली समटाईम्स लेट्स राईट लोकली. बट ओव्हरऑल आमचं काम चांगलं असल्यामुळे थोडंसं ॲप्रिसिएशन आहे आणि पहिल्यापासून आपणच असल्यामुळे आपल्याविषयी थोडंसं प्रेम आहे. आणि माझा मेडिकल मिशनवर एक मान आहे. म्हणजे गव्हर्नमेंट मिशनने जर घेतलं तर सिकल सेलसाठी आपण मॅक्झिमम काम करण्यामुळे तिथल्या सर्वांनाच उपयोग झालेला आहे. सो जनरली एक रिस्पेक्टेबल आणि गोष्ट करू. पण आता थोडंसं हॉस्पिटलमध्ये आहे पण पूर्वी सगळे म्हणायचे वनवासींसाठी मेडिकल कॉलेजेस म्हटलं. त्यांचे जे परंपरागत औषध पद्धती आहे त्याच्यामध्ये आपला रिसर्च चालू आहे. नाही आपण रिसर्च नाही, आपण पण आयुर्वेद तिथे पॉप्युलर आहे. तर आम्ही सिकल सेलसाठी तिथे एक मोठी इन्स्टिट्यूट आहे कोटाकल आयुर्वेद शाळा आणि फेमस आहे, म्हणजे युनिव्हर्सिटी पण आहे. त्यांच्याबरोबर एक सिकल सेलसाठी आयुर्वेदिक प्रोजेक्ट चालवला होता. त्याचाही चांगला उपयोग झाला आणि अजूनही आमचे ते आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आहेत आणि त्यांचे जे नाटक वैद्य म्हणतात म्हणजे वनवासी क्षेत्रातले तर ते आपल्या पुष्कळचे आपल्याच कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे आम्ही त्यांच्याशी कोऑपरेट करून त्यांना मदतही करतो. ते मग त्यांना जर जास्ती वाटलं तर एज्युकेशन आपल्याकडे करतो. तर त्यांची सिस्टीम आहे त्यांना खराब आहे किंवा घेऊ नका असं नाही आहे. Thank you, sir. I wish to acknowledge the presence of Dr. Deshpande of VNIT, who is Dr. Sakdev's batchmate. Welcome, sir. I now request our President, Dharampet Education Society, Advocate Ullas G. Aurangabadkar, to deliver the presidential address. आजच्या कार्यक्रमाची संस्कारमूर्ती धरमपेठ विज्ञान महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी डॉक्टर धनंजय सखदेव सर, हा कार्यक्रम यशवंतनगरच्या जवळ होतोय. यशवंतनगरमध्ये धनंजय सखदेव म्हटल्यावर पटकन कोणी ओळखत नाही. मला अर्ध्या लोकांनी अजय सखदेवचा सत्कार आहे का असं विचारलं. त्यामुळे आपल्यासारख्यांना धनंजय सखदेव नावाने माहीत असलेले पण यशवंतनगर आणि परिसरातल्या लोकांना अजय सखदेव या नावाने कदाचित कॉलेजमधले त्या काळचे जे कोणी प्राध्यापक असतील ते देखील अजय सखदेव नावानेच ओळखत असतील. असे डॉक्टर धनंजय सखदेव, सौ सखदेव
इथे आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सखदेव सरांची मुलगी आणि जावई हे दोघे सध्या पोळीच्या तैनातीत बाहेर आहेत आलेले आहेत कार्यक्रमात. डॉक्टर देशपांडे धरमपेठ शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष डॉक्टर संजू देशपांडे, सचिव रत्नाकरजी केतकपुरे, कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर अखिलेश पेशवे, उपप्राचार्य डॉक्टर कुलकर्णी, डॉक्टर काशीकर आणि इतर सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी बंधू भगिनी. सखदेव सरांना जेव्हा या कार्यक्रमाविषयी सांगायला गेलो होतो त्यावेळी मी असं बोलताना बोललो होतो की सर हा कार्यक्रम घरगुती स्वरूपाचा आहे, कारण कॉलेजचे माजी विद्यार्थी येणार आहेत, कॉलेजचेच विद्यार्थी आहेत आणि कॉलेजमध्ये जाणार आहेत, त्याच्यामुळे घरगुती स्वरूपाचा कार्यक्रम आहे असं मी सांगितलं होतं. पण हा कार्यक्रम इतका घरगुती मला असं वाटलं नव्हतं. एखाद्या घरी एखाद्या पोळीला पाहायला ज्यावेळी कोणी येणार असतात त्यावेळी ते घर खूप टापटीपणे नीटनेटकं करून ठेवतात. चादरी बदलतात, आवळे बदलतात, पडदे बदलतात. पण घरचाच माणूस येणाऱ्या म्हटल्यानंतर थोडीशी अव्यवस्था ठेवल्या जाते किंवा त्या अव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष केलं जातं. एखादा पंखा लागत नसेल तर तो घरचा माणूस आल्यानंतर बटन दाबल्यावर मग तो पंखा लागत नाही. मग घरातला वडीलधारा माणूस जो असतो तो ओरडतो की किती दिवस झाले मी निवडून राहिले, इलेक्ट्रिशियन नाही, तुमचे लक्ष नसतं का? सर काहीसा असा प्रकार झाल्यासारखा आज मला वाटतोय. पण धरमपेठ शिक्षण संस्थेच्या वतीने मी आपली माफी मागतो. एक खरोखर बहुमूल्य वेळातला आज बाहेर गेलेला आहे. पण यापुढे कॉलेजच्या कार्यक्रमात अशी गैरसोय होणार नाही. सरांना घरगुती वातावरण मिळावं अशी सगळ्यांची हार्दिक इच्छा होती, पण त्या ती थेट वायनाडच्या जंगलात जिथे रेंजच नाही असं वातावरण सरांना अतिशय थोडक्या शब्दात सरांनी त्यांनी केलेल्या कार्याची माहिती आपल्याला दिली आहे. पण ती खरोखर माहिती जर आपल्याला मिळवायची असेल तर आपण आपल्या घरी बसल्यापासून सुद्धा ती माहिती प्राप्त करू शकतो. पण सरांचा मोठेपणा याच्यात आहे की त्यांना मिळालेली पद्मश्री आणि त्यांनी केलेल्या सगळ्या कार्याचं जे महत्त्व आहे ते केवळ ते व्यक्तिकेंद्रित कार्य नसून त्यांना मिळालेलं सहकार्य, सगळ्यांची साथ, संस्कार, पाया याला ते अर्पण केलं. यातच माझ्या मते डॉक्टर सखदेवांचं मोठेपण आहे. एका कवितेने सरांचा परिचय झालेला आहे. मी मराठीचा अभ्यासक नाही पण मराठी वाचतो. एक कविता आहे की दुःख हवे जपत मंत्र वेडे कोणी तप करीती, दुःख हवे जपत मंत्र वेडे कोणी तप करीती, दुःखास्तव त्या प्रभूपायी सत्याग्रह आचरिती. शास्त्री सरांसमोर कविता म्हणून दाखवण्याचं धाडस मी केलं आहे. ही कविता माझ्या मते क्रांतिकारकांना उद्देशून करण्यात आलेली आहे. पण हे स्वातंत्र्यपूर्व काळातले क्रांतिकारक आणि आज समाजामध्ये क्रांती करणारे सरांसारखे पद्मश्री यांना सगळ्यांनाच ही कविता समर्पक आहे. कारण सरांना असं विचारण्यात आलं की तुम्हाला त्रास झाला का, पण त्रास होणारे माहीत असून ते तिथे गेले आहेत. दुःख हवे जपत मंत्र, मला जायचं आहे तिथे, काय होईल ते होईल. दुःख हवे जपत मंत्र वेडे कोणी तप करीती. अशा लोकांना कवीने वेड म्हटलेलं आहे, पण तो वेडेपणा हा ध्येयासाठी आहे. आणि ध्येय काय, तर त्या तिथे जाऊन मला त्या समाजात काम करायचं आहे, तिथल्या त्यांच्या अडचणी दूर करायच्या. तिथले लोक माझे भाषिक आहेत, त्यांची भाषा मला येत नाही, माझा आहार वेगळा आहे, त्यांचा आहार वेगळा आहे. पण अशा सगळ्या परिस्थितीत हे दुःख माझ्या पाठीला येईल, ही अडचण माझ्या पाठीला येईल, संकट माझ्या पाठीला येतील, ह्याची जाणीव असून 1980 मध्ये ज्यावेळी हा वेडा माणूस नागपूरचा डॉक्टर जातो, याच्यापेक्षा आणखी मोठं त्यागाचं उदाहरण या आपल्यासमोर प्रस्तुत झालं पाहिजे. दुःखास्तव त्या प्रभूपायी सत्याग्रह आचरिती. अशा एका वेड्या माणसाची आपल्या धरमपेठ सायन्स कॉलेजमध्ये 2 वर्ष आपण ते शिकले. आपल्या सायन्स कॉलेजचं धरमपेठ शिक्षण संस्थेचं पर्यायी फार मोठं भाग्य आहे. असे विद्यार्थी आमच्या इथे घडले आहेत. या समाजात ताठ मानेने उभे आहेत आणि समाज ज्यांच्याकडे आदर्श म्हणून पाहतो आहे असे डॉक्टर सखदेव हे आमच्या शिक्षण संस्थेचे, आमच्या सायन्स कॉलेजचे विद्यार्थी आहेत. हे अतिशय अभिमानाने आम्ही सगळ्यांना सांगतो.
आणि डॉक्टर साहेब आज तुमचा सत्कार करताना आम्हाला खरोखर मनापासून आनंद होतोय. हा प्रसंग खरं म्हणजे जास्त बोलण्याचा नाही, पण अध्यक्षांनी बोललं पाहिजे असा प्रघात आहे, म्हणून मी बोलायचं धाडस केलं आहे. कवितेने सुरुवात केली आणि कवितेने शेवट करतो आहे, आणि ते विंदा करंदीकरांच्याच कवितेने शेवट करणं मला आवडेल. ही शेवटची कविता ही आपल्या सगळ्यांसाठी आहे. इथे आम्ही आलो, डॉक्टर साहेबांचं कार्य, त्याची महती, त्यांचं त्याग, त्यांचं बलिदान, त्यांचं समर्पण या सगळ्याचं कौतुक केलं, टाळ्या वाजवल्या आणि घरी गेलो असं होऊ नये. विंदा करंदीकर म्हणतात की देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एके दिवशी घेणाऱ्याचे हात घ्यावे. डॉक्टर साहेब, तुमच्यासारखीच प्रेरणा आमच्यातल्या प्रत्येकाला मिळून काही ना काहीतरी समाजकार्यात आम्ही पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू, असा जरी निश्चय सगळ्यांनी केला तरी मला असं वाटतं की डॉक्टर साहेबांचा सत्कार हा यथोचित झाला असं निश्चितपणे मी मानेन. धन्यवाद. May I now call upon our Vice Principal Junior College, Mrs. Vinaya Kashikar, to propose a vote of thanks. धन्यवाद आली मॅडम. सर्वप्रथम तांत्रिक अडचणींमुळे आपण विवेकानंद मेडिकल मिशन वायनाड यावरच्या सरांच्या कार्याचा व्हिडिओ बघू शकला नाही, त्याबद्दल महाविद्यालयातर्फे सर मी दिलगिरी व्यक्त करते. एक्स्ट्रीमली सॉरी सर. आजचा दिवस धरमपेठ शिक्षण संस्था आणि विशेषतः आपल्या धरमपेठ मनोहर पांडुरंग देव विज्ञान महाविद्यालयासाठी अत्यंत अभिमानाचा आणि आनंदाचा आहे. मित्रहो, व्यक्तीने काहीतरी उत्तुंग करण्याची जिद्द बाळगावी, विचारांवर विश्वास ठेवावा आणि आपल्या कर्तृत्वाने ते साध्य करावे, अशी व्यक्ती दुसरी तिसरे कोणी नसून आमच्यातलेच आमचे माजी विद्यार्थी, पद्मश्री पुरस्काराने ज्यांना गौरवान्वित करण्यात आले आहे आणि ज्यांच्या नावातच अजेय आहे, असे डॉक्टर धनंजय दिवाकर सगदेव सर. महाविद्यालयाच्या आजपर्यंतच्या वाटचालीतील हा दिवस व हा क्षण निश्चितपणे अनन्यसाधारण असाच आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संस्कारातून वाढलेले आदरणीय बाळासाहेब देवरस, माननीय शंकरराव शास्त्री, माननीय नानाजी देशमुख यांचा आदर्श मानणारे आणि विवेकानंद मेडिकल मिशनच्या सेवा कार्यात स्वतःला झोकून देणारे, शिक्षण, स्वास्थ्य, संस्कार, स्वावलंबन आणि समाजसेवा या पंचसूत्रीला अवलंबून जीवन कार्य चालवणारे, इतकेच नव्हे तर आपल्या वैद्यकीय शिक्षणाचा उपयोग मुत्तील सारख्या अतिदुर्गम, डोंगराळ, खडकाळ भागातील आदिवासींच्या पुनरुत्थानासाठी, सिकल सेलग्रस्त आदिवासींच्या उपचारावरचा वसा चालवणारे, उचलणारे डॉक्टर धनंजय सगदेव हे आमच्या सर्वांच्या विनंतीस मान देऊन आपल्या सगळ्यांशी सुसंवाद साधण्यास आज इथे आले आणि त्यांच्या सेवाव्रती कार्याची त्यांनी जी ओळख करून दिली त्याबद्दल धरमपेठ शिक्षण संस्था व धरमपेठ विज्ञान महाविद्यालयातर्फे सर मी आपली शतशः ऋणी आहे. आयुष्यातील सर्वात मोठा आनंद म्हणजे जे तुम्हाला जमणार नाही असं सगळ्या लोकांना वाटत असतं आणि नेमकी तेच काम तुम्ही उत्कृष्टपणे करून दाखवता. कारण विजेते वेगळ्या गोष्टी करीत नाही तर प्रत्येक गोष्ट वेगळेपणाने कशी होईल याचाच विचार करत असतात. सरांचं हे वेगळं कार्य सौ सगदेव नित्यपणे अनुभवत होता आणि त्यांची निरंतर साथ सरांना लाभलेली आहे. त्यांच्या पाठीशी त्या खंबीरपणे उभ्या आहेत, नवे खांद्याला खांद्या लावून त्या त्यांच्याबरोबर कार्य करीत आहेत. सौ सुजाता सगदेव मॅडम, आपण आवर्जून या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिला, आपली देखील आभारी आहे. धन्यवाद. मित्रो, वडील आणि मुलींचं नातं एक वेगळं आणि जवळकीचं असतं. लहानपणापासून वडिलांचं सेवा कार्य बघत बघत आणि त्या कार्यात त्यांना साथसंगत करणाऱ्या डॉक्टर सगदेवांच्या कन्या डॉक्टर गायत्री
व आज इथे जे उपस्थित होत्या सौ आदिती आणि जावई श्री अजय शहापूरकर यांची देखील मी आभारी आहे. त्याचबरोबर सरांची नात कृष्णा ही देखील इथे आजोबांचा कौतुक सोहळा बघण्यासाठी आली. धन्यवाद सर. या कार्यक्रमासाठी धरमपेठ शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट विलास औरंगाबादकर, उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट संजीव देशपांडे, सचिव श्री रत्नाकर केकतपुरे, धरमपेठ विज्ञान महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर अखिलेश पेशवे सर, धरमपेठ शिक्षण संस्थेचे सहसचिव श्री रामकृष्ण कुलकर्णी, कोषाध्यक्ष श्री आनंद आपटे सर, सदस्य संवेदा नांदेडकर, श्री मंगेश पाटक, श्री दीपक दुधाने, श्रीमती किरण संगई, श्री विनोदजी जोशी, श्री सुरेश देव, डॉक्टर कुमार शास्त्री, या सर्वांच्या उपस्थितीबद्दल आणि शुभेच्छांबद्दल आम्ही आभारी आहोत. कार्यक्रमाला आपला घरचाच कार्यक्रम आहे आणि आपला कॉलेजचा कार्यक्रम आहे, तेव्हा आम्ही निश्चिंतपणे येऊ आणि निश्चित येऊ अशी भावना व्यक्त करत आज जे आवर्जून उपस्थित आहे माजी प्राचार्य डॉक्टर पसारकर सर, डॉक्टर अनघा नासिरी मॅडम, RS मुंडे आर्ट्स कॉमर्स कॉलेजच्या प्राचार्या डॉक्टर तनुजा नागडे मॅडमला काही काम असल्यामुळे त्या लवकर गेल्या आहेत, धरमपेठ पॉलिटेक्निकचे प्राचार्य डॉक्टर पारस पळसोकर, VNITचे प्राध्यापक डॉक्टर विलास देशपांडे, महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी आणि यांच्याबरोबरच कनिष्ठ महाविद्यालयातील उपप्राचार्य डॉक्टर कुलकर्णी मॅडम, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या पर्यवेक्षिका सौ झलके मॅडम आणि या कार्यक्रमासाठी महाविद्यालयातील अध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले आहे, त्या सर्वांचे मी आभार मानते. या कार्यक्रमासाठी अनेक मान्यवरांनी पद्मश्री डॉक्टर सखदेव यांच्याप्रती आपल्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यातील काही लोक वयोमानामुळे येथे उपस्थित राहू शकले नाही, पण त्यांच्या शुभेच्छा आणि आशीर्वाद आमच्या पाठीशी निश्चितच आहेत. अनावधानाने इथे उपस्थित असलेल्या कोणाचे आभार मानायचे राहून गेले असल्या क्षमस्व. पुनश्च सगळ्यांचे आभार मानून आपली रजा घेते. धन्यवाद. Thank you, ma'am. I now request Mrs. Khushali Gulabe, ma'am, to please come forward for the recital of the Pasayam. All are requested to stand while the Pasayam is being recited.
I declare the program has now concluded. Thank you all once again.